مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد حرم پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، یاد حرم میں ہم کوشش کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، ان سے ان یادوں کو آپ کے اور اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جن کو سن کر میرے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، حرمین شریفین وہ جگہیں ہیں جہاں جب بندہ جاتا ہے تو نظر جم جاتی ہے، جسم سجدہ ریز ہو جاتا ہے، قلب تلاطم کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور ذہن وہاں کے انوار و تجلیات پر مرتکز ہو جاتا ہے، اور بندہ بے شک یہ کہتا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا۔ کہ اس پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بتاتا چلوں، ہمارے بہت ہر دل عزیز ہمارے بزرگ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وفاقی وزیر رہے ہیں پاکستان کے، سوشل ورکر بہترین زمانے جوانی سے، اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے تحت ایک ان کا ہاسپٹل بھی ہے جس کا میں خود گواہ ہوں، المصطفیٰ ہاسپٹل، کیسے کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تکلیف مبتلا ہوتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب ہسپتال سے شفا یاب ہو کے جاتے ہیں تو حاجی صاحب کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ حاجی حنیف طیب ہمارے ملک کا ثاثہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے حضرت حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، ایک نوجوان حاجی محمد حنیف طیب پہلی مرتبہ حرم پاک میں جاتے ہیں، کعبۃ الشریف پر نظر پڑتی ہے، ہائے ہائے، ذرا سا بیان کیجیے گا الفاظ کے حوالے۔ بس چونکہ میں یہاں سے جاتے وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی جو کتاب ہے انوار البشارہ وہ پڑھ کر گیا تھا۔ اس وقت پہلی بات تو یہی سمجھائی گئی تھی کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو رک جاؤ، جتنا آنسو بہا سکتے ہو بہاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جتنا رو سکتے ہو رو لو۔ ماں باپ کو تکلیف دی ہے، پڑوسیوں کو دی ہے، بچوں کو دی ہے، بڑوں کو دی ہے، اس کی معافی مانگو تا وقت کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی وہی دعا تلقین کی جو بتائی ہے، تو میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو وہ دیکھتے ہی وہیں سائٹ پہ کھڑا ہو گیا، جو دعائیں مانگ سکتا تھا میں مانگی، اور باتوں کے علاوہ خاص طور پر اپنے ملک کے لیے اس لیے مانگی کہ کئی لاکھ شہداء کی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پورا سفر دعاؤں کا ہوتا ہے۔ آپ اگر زمزم پی رہے ہیں تو بھی دعا ہے، تو بھی دعا ہے، صحیح کر رہے ہیں تو بھی دعا ہے، بالکل، طواف کر رہے ہیں تو بھی دعا ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے رہے مطاف میں دعا کر رہے ہیں تو بھی دعا ہے، حجر اسود کو چومنے کے لیے جا رہے ہیں تو قدم قدم پر دعا ہے۔ تو سارا سفر تو دعا کا ہے، اور ساتوں چکر میں دعائیں پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے پہلی نظر پہ تو دیکھتے ہی یہ دعا کی تھی جو آپ کی یاد دلانے پر مجھے یاد آ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف پہ گئے، دعا مانگی، عجیب کیفیت میں آ گئے، پھر فوراً آپ جاتے ہیں حجر اسود کی طرف، وہ پتھر جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بوسہ دیتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، اے پتھر میں تجھے کو بوسہ دوں، اللہ، میں تجھے اس لیے بوسہ دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے جب آپ نے بیت اللہ شریف گئے، وہاں پہ آپ نے استلام کیا، وہاں آپ نے ملتزم سے لپٹ کے جو جس طرح کہتے ہیں نا ایک ماں کی گود سے ایک تڑپتا ہوا بچہ لگتا ہے، جا کے ایک دم سکون میں آ جاتا ہے۔ تو جو حاجی حنیف طیب صاحب گئے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی آغوش رحمت میں گئے، تو کیفیت کیا تھی آپ کی؟ پہلے تو ایک جملے میں ہی سیدنا فاروق اعظم پر کروڑوں سلام بھیجتا ہوں، جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ
इस हजरत अस्वद को चूमना दरअसल हुजूर के होंठों को चूमना है। हाय हाय हाय, क्या काश ये बात क्या समझ में आ जाए क्या बात। तो सारे इस्लाम का फलसफा समझ में आ जाए। आहा, इसलिए कि नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो लेकिन इस तरह जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। जी जी तो बहरहाल अब आइए, मैंने जाकर रास्ते में पढ़ लिया था कि किसी को धक्का दे के हजरत अस्वद को नहीं चूमना। बिल्कुल। अब जितनी मरतबा भी गया, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, फजर में, ताजुद में, हर वक्त रश। किसी को धक्का दिए बगैर हाथ चूमने का, वो हजरत अस्वद को चूमने का तसव्वुर जो है वो पैदा नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया मैं। एक दिन मैं खाना काबा के सामने बाब अब्दुल अजीज़ के अंदर की साइड पे कोने में बैठ गया और सोचने लगा, या अल्लाह, हुक्म तो यह है कि किसी को धक्का ना दिया जाए। अब सुबह शाम रात तेरे दीवाने मस्ताने वहाँ घूम रहे होते हैं और उसमें ऐसे ममालिक के लोग भी होते हैं कि जिनके एक धक्के से हम गिर भी सकते हैं। तो अब कैसे इस हजरत अस्वद को चूमा जाए? इस सवाल करने पर आपको सलाम पेश करता हूँ। सर झुकाए सोच रहा था क्या करूं, इतने में एक आदमी ने हाथ लगाया। मैंने ऊपर देखा, उसने अरबी जो इंग्लिश जो अरबी ज़दा होती है, डू यू रिकग्नाइज मी, आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा यस, आई थिंक यू आर फवाद अब्दुल्ला अकबर, यू हु स्टडीड इन कराची यूनिवर्सिटी। उसने कहा कि यस आई एम फवाद अब्दुल्ला अकबर, बट आफ्टर 20-30 years आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने कैसे पहचान लिया? मैंने कहा सब अल्लाह का करम है। अब क्या पूछ रहा है मुझे? कह रहा डू यू वांट टू किस हजरत अस्वद? हाय हाय हाय, क्या बात। अब देखिए आप, मैं उसी पे रो रहा बैठ रहा हूँ और आवाज अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे पहुंच रही कि उसका डायरेक्टर मुदीर, खाने काबा का मुदीर मुझे आकर कह रहा है, मुदीर है वो, और मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू किस हजरत अस्वद? मैंने कहा हाँ, बट आई विल नॉट लाइक टू पुश एनीबडी, किसी को धक्का नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम, वो पीर की जगह बी बोलते हैं, बेबसी, पेप्सी को बेबसी लिखते हैं। उनका नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट कमिंग, वेट हियर एंड कलेक्ट ऑल योर फ्रेंड्स। मैं अभी आ रहा हूँ, जो आपका दोस्त नजर है उसको जमा कर लें, अल्लाह, और अभी मैं हजरत अस्वद को आपको चुमवा देता हूँ। क्या बात। और लोग भी आए। उस जमाने के मैं उस वफाकी वजीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत समंदर पार पाकिस्तानी था, वजीर तालीम भी गुजरे, उनको भी रोक लिया और लोगों को रोका। इतनी देर में वो फवाद अब्दुल्ला अकबर साहब जो आए, तो हाथ में वॉकी टॉकी, पीछे 8-10 शुरते यानी पुलिस वाले। जी जी जी। उनका कम हाजी साहब कम विथ मी। मैंने कहा ये तो पता नहीं किस पोस्ट पे इतने पुलिस वाले लेके आया है। सबको मैं लेके चला गया। उसमें एक जिनकी नाते सुनकर आप भी नात के बड़े शौकीन हैं, आप भी उनकी नाते बहुत सुन चुके हैं, एक सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको भी मैंने रोक लिया, सैयद साहब बैठ जाओ। माशाल्लाह। अब हम गए, उसने हजरत अस्वद के गिर्द नीम दायरे में पुलिस वाले खड़े कर रखे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सब उनके गिर्द से घूमते थे और बोले नाउ हजरत अस्वद इज एम्प्टी, खाली है, कोई आपको तंग नहीं करेगा, आप जितनी देर चाहें अपने दोस्तों के साथ अंदर जाके के चूमे। क्या बात है। नाज़रीन देखें, इन्ना रब्बी लसमी दुआ, बेशक तुम्हारा रब दुआ को सुनने वाला है। हाजी साहब ने अकेले में बैठ के रब से राब्ता किया, अल्लाह मुझे हजरत अस्वद चूमना है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने चूमा है, उनके लबों को चूमने का मेरा ज़रिया मुझे वसीला दे दे। आप देखें किस तरह हाजी साहब ने बयान किया है। ये है मांगने का तरीक़ा, सिर्फ कल्ब से मांगा जाए, रब से मांगा जाए तो अल्लाह ताला लम्हा नहीं लगाता दुआ कबूल करने में। सुभान अल्लाह। हाजी साहब ये तो मक्का शरीफ के हवाले से बात थी, फिर चलते हैं उधर जहाँ जिन्नात भी सलाम करते हैं, जहाँ मलाइक भी सलाम करते हैं, जहाँ मुझ जैसे गुनाहगार भी जाते हैं, सर के बल जाते हैं, बादशाहों की जबीनें वहाँ पे हैं, वहाँ पत्थर भी चीख के सलाम करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलादत के करीब थे, अम्मा आमना रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती है, जब मेरे शिकर मुबारक में थे तो मैं चलती थी तो पत्थर मुझे कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लम, और आए आमना अबशरी अम्मा, आए आमना आपको मुबारक हो, बशारत हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो उन आका सल्लम के दरबार में जब आप गए हैं, आए हाय हाय क्या कैफियत थी। दो जुमलों में उस तरफ फ़ौरन आ रहा हूँ। एक तो मैंने ये दुआ मांगी थी, आप चूँकि सामईन नाजरीन को बता रहे हैं ना दुआ कबूल होती है, मैंने कहा या अल्लाह साल में बहुत सारे लोग खाने काबा के अंदर जाकर गुस्ल देते हैं, कोई मेरे लिए भी ऐसा मौका मिल सकता है। एक दुआ ये की मांगी। तो
दूसरी दुआ ये मांगी कि या अल्लाह ये जमजम तो हम बाहर पीते हैं ना, ये इसका कुआं कहाँ है। ये दो दुआ मांगी मैंने। अल्लाह ताला ने इसके बाद ऐसा मौका दिया कि मैं खाना काबा के अंदर 55 मिनट तक खाना काबा को रोते रोते गुस्ल देता रहा। माशाल्लाह। अब आ जाइए दूसरी बात पर तक, असल सवाल पे आना है। इसके बाद उसी आदमी जिसने हजरत अस्वद चूमवाया था, हम जब हजरत अस्वद चूम चुके, मताफ में हम नमाज पढ़ चुके और हतीम में नमाज पढ़ चुके, तो पूछता है डू यू वांट टू सी हजरत अस्वद ओरिजिनल। आप ओरिजिनल सॉरी डू यू वांट टू सी आब ओरिजिनल वेल ऑफ द जमजम, जमजम का असली कुआं देखना चाहते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट, वी वांट टू सी। अब सबको लेके हमारे साथ गया। पहले चंद सीढ़ियां उतर कर जमजम पीने नीचे जाते थे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 85 की। अंदर गए तो एक दरवाज़ा कांच का बना हुआ था, उसने अपने कुर्ते में से चाबी निकाली, खोला, हम सबको अंदर लिया, फिर लॉक लगा दिया और थोड़ा सा पैदल लेकर गया और ने कहा दिस इज ओरिजिनल जमजम वेल, और कहा कि अब पानी आप सींचे। वहाँ रस्सी और डोल टाइप की थी, वो पानी स्लाइटली नीम गरम, मामूली गरम, कोसा जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा पानी था। खूब आला हजरत के फरमान के मुताबिक यहाँ तक हमने सबने भरकर वो जमजम पिया। तो मतलब ये दो दुआ मांगी थी ना, खाना काबा का गुस्ल हो जाए, अंदर शरीक हो जाऊं और ओरिजिनल जमजम भी देख लूं। देख लिया और इसके बाद कह के आपको तो मैंने सैर करा दिया, मेरी एक बात मान लें कि मेरे दफ्तर में आकर चाय पी लें। मैं सोच रहा तो था ना कि कौन है ये, तो सब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अब क्या है, अरब था, अल्लाह उसके दर्जा बुलंद करे, इंतकाल कर गया। अच्छा। उसने अंदर फ़ोन कर दिया कि हाजी साहब इस कमिंग विथ मी, समोसा और काला कहवा चाय तैयार कर दो। फिर हमने काला चावा समोसा, ये खैर ज़रूरी बात है। जब जाने लगे तो दराज खोला और उसने कहा हाजी साहब दिस इज़ गिलाफ काबा प्रेजेंट फॉर मी, फॉर माई चाइल्ड। गिलाफ काबा का पीस मुझे दिया, अब आइए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये सारा जमजम मीठा है, ये पानी मीठा है, ये ठंडा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। सदके क्या बात है जी। सदके। अब इसके बाद क्या है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। हाँ, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह। तो काबे का काबा देखने के लिए गए, और आपके वक्त की किल्लत के पेश नज़र ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के तुफ़ैल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो रियाजुल जन्ना का मुसल्ला होता है ना, वो एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सके, इतना एक पीस मुसल्ले का नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से तबर्रुकन मिला, माशाल्लाह रियाजुल जन्ना का। माशाल्लाह। और लाल कालीन जो मस्जिद नबी में आम पीछे बिछते हैं सारे, उसका भी एक पूरा पीस हमें तोहफतन तबर्रुकन मिला कि ये है मस्जिद नबी का। बहरहाल वहाँ हाजिरी दी। एक वफाकी वज़ीर रोज़े अक़दस के सामने, अपने बादशाह के सामने, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, क्या कैफियत वफाकी वज़ीर की। अल्लाह अकबर, आपने तो कह दिया। मेरी वहाँ हाजिरी बहैसियत एक ग़ुलाम के थी, एक उम्मती के थी जो सर से पैर तक गुनाहों में अटा हुआ है, तो इसलिए हम तो वहाँ माफ़ी मांग रहे थे। आपके सामने आकर आंखें मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, आपके फरमान को हमने नहीं माना, हमने अपनी गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को फंसा लिया। अब आए हैं इसलिए कि कुरान में आया अगर तुम अपने जानों पर नफ्सों पर जुल्म कर बैठो पहुंच जाओ तो बाहर का इरसाल पहुंच जाओ। हाय। और वो उनके जरिए मुझसे मगफरत चाहो। अगर उन्होंने आपकी मगफरत के लिए हाथ उठा दिए तो अब तुम देखो कि अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। माशाल्लाह। इस नीयत से, इस अकीदे से हाजिर हुए और बहुत ज़्यादा करीब, चूँकि वो शुरतें हटाते हैं तो बहुत ज़्यादा करीब नहीं, थोड़ा सा दूर रह करके अदब से जितना सलाम पेश करते थे, क्योंकि दूर पड़े आपको धक्का नहीं मिलता, आप आराम से खड़े हो सकते हैं। दूर रहते खड़े खड़े दुआ करते रहा या रसूलल्लाह। साल में कुछ लोग तो रोज़ा रसूल के अंदर भी जाते हैं, हमारा जिस्म इस काबिल तो नहीं है, एक एक बाल गुनाहों से ममलू है, लेकिन आप करम फरमा दीजिए।
اور یہ پڑھا اقبال صفی پوری کا شعر کہ ادھر سے خطا ہی خطا ہے مسلسل، ادھر سے کرم ہی کرم دیکھتے ہیں، اور جہاں ہم کوئی سیل غم دیکھتے ہیں وہیں جوش ابر کرم دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ حاضری کی صورت اندر ہو جائے، کوئی دھکا بھی نہ دے، قریب سے حاضری بھی ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، غالب 87 کا رمضان شریف تھا، تو ایک پاکستانی وفد گیا، صدر مملکت اس کی قیادت کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمیں ریاض الجنہ میں رات پوری مسجد خالی کرا دی گئی۔ واہ واہ، پاکستانی وفد کو ریاض الجنہ میں بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد سفید داڑھی والا، سفید پورے کرتے پجامے والا ایک بندہ آیا کہ پاکستانی وفد کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، آپ لوگ آ جائیے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ہم سب نے رونا شروع کر دیا، ماشاءاللہ، کیونکہ پتا تھا نا کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ بالکل، تو اب اس گناہ گار جسم کو اندر لے کر جانا، یہ تو ایک بہت آزمائش کی بات تھی۔ تو باقی لوگ بھی رو رہے تھے، اور چلا نہیں جا رہا تھا، اور صحت مند، اس وقت 40 سال کے قریب عمر ہوگی میری، اور کب کپا رہے تھے گناہوں کی وجہ سے، اللہ، کب کپاتے چلتے چلاتے، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے کی طرف جو حجرہ فاطمہ کا دروازہ ہے، جی جی، آج بھی اس پہ جو تالا لگا ہوا ہے، کبھی امید ہے کیو ٹی وی نے لوگوں کو دکھایا ہوگا، اس پر قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر لکھا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سبحان اللہ، ادھر ایک ایک کر کے 2-3 آدمی گئے ہوں گے، پھر میرا نمبر تھا، تو سیکیورٹی نے یوں ہاتھ کھڑا کر دیا، مسٹر یو کین ناٹ گو انسائڈ۔ اچھا، پھر کیا بھی تھی؟ میں نے کہا بھائی، ہاں، بولو ویئر از یور بیج؟ ایک بیج پلین میں ہمیں دے دیا گیا تھا، پاکستانی میں، پاکستانی فلیگ بنا ہوا تھا، اور چاندی کا تھا، وہ لگا کے جو آ جائے گا اس کو اندر جانے دیں گے۔ تو اس نے کہا ویئر از یور بیج؟ یو کین ناٹ گو انسائڈ۔ تو میں پریشان تھا کہ کیا پڑھوں، اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری خاطر کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شعر مجھے یاد آیا۔ پاکستانی سفیر جو بعد میں صوبہ سرحد KPK کے گورنر بھی ہے، امیر گلستان جنجوعہ، تیز قدم چلتے ہوئے آ گئے میرے پاس، اور اسے کہا لیٹ ہم گو انسائڈ، ہی از آور فیڈرل منسٹر، ان کو اندر جانے تو، یہ ہمارا وفاقی وزیر ہے۔ اس نے کہا ویئر از ہز بیج؟ بیج کا تو انہوں نے کہا آپ یہیں کھڑے ہیں، ان کا بیج جس نے لیا ہے اور جو ڈیلیگیشن کا ممبر نہیں، اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا یس آئی ایم ریسپانسبل۔ اندر ہم اس طرح سے چلے گئے، کیا بات، آدھے گھنٹے کی حاضری ہوئی، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کا موقع ملا، ماشاءاللہ، سینے سے لگانے کا موقع ملا، اللہ، سر سے لگانے کا موقع ملا، آنکھوں سے لگانے کا موقع ملا۔ عطر، جس کو عطر بھی کہا جاتا ہے، عطر کی ایک شیشی لے گیا تھا، وہ میں نے لگائی۔ پھر میرے دل نے کہا اصل تو کمال اس کا یہ ہے کہ یہاں فرش پر میں بیٹھ جاؤں، اور جو جالی سے گزرتے ہوئے باہر سے لوگ گزرتے ہیں، اور ہوا کے ساتھ چھوٹے 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 ذرات جو آتے ہیں، اس کو میں نے انگلی سے ہاتھوں سے جمع کرنا شروع کیا، روضہ رسول کے ساتھ لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تھوڑی بہت جو 2 انگلیوں سے اٹھ سکے وہ ذرات اٹھے، تو میں نے زبان پہ رکھ کے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حاجی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے روحانی طور پہ میرے آج کے اس پروگرام بڑا گرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب کرے۔ ناظرین کرام، حاجی محمد حنیف طیب صاحب میرے ساتھ کے پروگرام میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ دیر سلامت رکھے۔ وقت کی کمی تھی، ورنہ حاجی صاحب کی جو گفتگو ہے، دل چاہ رہا ہے کہ گھنٹوں کیا بلکہ دنوں تک حاجی صاحب کی گفتگو سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان آشکار میں اپنی طرف سے استغاثے کے شعر پڑھ لیتا ہوں، 1 منٹ سے کم میں۔ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا،
बस इतनी मांगते हैं, भीख में अपनी खुशी दे दो। भीख में अपनी खुशी दे दो। नाज़रीन को आका सल्लम की खुशी मिल गई, उसका बेड़ा पार है। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आशकार दावर को याद दीजिए। इंशाअल्लाह कल किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में प्रोग्राम याद हरम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे फुरक़ात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो